الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 36 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 37 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی کے اوپر لولا نزل علیہ، اس نبی کے اوپر کیوں نہیں اتاری گئی آیۃ من ربہ، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، یعنی کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اس کا یہ تقاضا کرتے تھے مشرکین مکہ۔ اسی کی بات کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ کوئی معجزہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو قل، آپ انہیں کہہ دیجئے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے، علی ان ینزل آیتن، یہ کہ وہ نازل کر دیتا ایک نشانی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزہ اتارنے پر یا نشانی نازل کرنے پر قادر ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو کوئی خاص معجزہ اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں تھا کہ اس معجزے ہی کی ڈیمانڈ پر ان کے لیے کوئی معجزہ اتارا جاتا، بلکہ اگر انسان نگاہ اٹھا کر دیکھے تو کائنات میں ہر طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں، معجزاتی نشانیاں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا اکثرہم لا یعلمون، اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی معجزہ درکار ہے تو تم کائنات میں نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہیں ہر جگہ نشانیاں پھیلی ہوئی نظر آئیں گی۔ علم رکھنے والے انہی معجزات کو دیکھ کے، انہی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچان جاتے ہیں۔ لیکن اکثرہم لا یعلمون کا مطلب یہ بھی ہے کہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں کہ جب معجزہ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے تو پھر مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے، اگر معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی انسان ایمان نہ لے کر آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کہ جب ان کی امتوں کو معجزہ عطا کیا جاتا اور معجزہ دینے کے بعد کنڈیشن لگا دی جاتی، حجت تمام کی جاتی تھی معجزہ دے کر کہ اگر اس معجزے کے بعد بھی تم ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کے عذاب کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بہترین امت ہے کہ بار بار مشرکین مکہ کے معجزے کے تقاضے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کوئی ایسا معجزہ نازل نہیں کیا جس کے بعد حجت تمام کر دی جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، آخری نبی بن کر آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی خیر اس امت کے اندر سے نکالنا چاہتے تھے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا عارضی معجزہ نہ دے کر قیامت تک کے لیے اس امت میں سے خیر پھوٹنے کا عمل جاری و ساری کر دیا کہ کائنات میں دیکھو ہر طرف معجزات پھیلے ہوئے ہیں۔ رہتی دنیا تک قرآن کا معجزہ دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حجت کو تمام ہونے سے محفوظ فرما لیا، تاکہ حجت اگر تمام ہو جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ تو اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عذاب کی پکڑ سے محفوظ رکھا۔ کوئی بھی ایسا معجزہ جو کہ دوسرے انبیاء کو دیا گیا تھا، جو کہ ان کے جانے کے بعد کچھ سالوں کے بعد وہ ختم ہو جاتا تھا اور نہ ماننے پر ان کے عذاب کا معاملہ شروع ہو جاتا تھا، اللہ نے ہمیں
ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा मौजज़ा ना देकर अल्लाह ताला ने हमें उस अजाब से महफूज कर दिया। समझ आ गई? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लेकिन अक्सर उनमें से जानते नहीं हैं। वमा, अल्लाह हमें ये इल्म अता फरमाए। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी, और नहीं है कोई जानवर जमीन में, वला ताइरिन, और ना ही परिंदा, यतीरु, वो उड़ता है, बिजनाहिही, अपने परों से, इल्ला उममुम अमसालुकुम, सिर्फ मगर वो कुछ उम्मतें हैं, कुछ गुरोह हैं तुम्हारी मानिंद। गोया अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि देखो जमीन में चलने वाले किसी जानवर को देख लो, हवा में उड़ने वाले, परों से उड़ने वाले किसी परिंदों को देख लो। क्या ये जमीन पर रेंगते हुए जो हशरातुल अर्ज हैं, दाबतुल अर्ज हैं, और आसमान में उड़ने वाले परिंदे हैं, क्या ये अल्लाह की पहचान के लिए काफ़ी नहीं है? किस तरह से हम हवा में एक कागज़ को रख छोड़ें तो वो नीचे आता है, हम कोई पत्थर ऊपर से फेंके तो वो नीचे आता है, लेकिन आसमान में उड़ने वाले ये परिंदे कितनी खूबसूरती से ग्लाइड करते हैं, ये अल्लाह की पहचान के लिए काफ़ी है। कौन इनको थामता है कि ये ज़मीन की तरफ नहीं आते? कौन को इनको थामता है जब ये अपनी परवान उड़ान भरते हैं और परवान करते हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात है जो उन परिंदों को इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बावजूद उड़ाती है। ये अल्लाह की पहचान के लिए काफ़ी नहीं कि ज़मीन के अंदर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हर किस्म के अनवाओ अक़साम के जानदार हमें नज़र आते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में हमें बताते हैं कोई 2 टांगों पर चल रहा है, कोई 4 टांगों पर चल रहा है, और अल्लाह ताला ने किसी की तो देखें, किसी की अल्लाह ताला ने 100 टांगे रख दी। सेंटीपीड्स को देख लें, मिलीपीड्स को देख लें, कोई पेट के बल रेंग रहा है। तो गोया हर तरह के अनवाओ अक़साम के अल्लाह ताला ने जानदार और जानवर भी पैदा किए, और अल्लाह ने परिंदे भी पैदा किए। अल्लाह फरमाते हैं कि इल्ला उममुन अमसालुकुम, ये भी तुम्हारी ही तरह की मानिंद हैं, यानी ये तुम्हारी ही तरह की अनवाओ अक़साम की चीजें हैं। मा फर्रतना फिल किताबी, नहीं कमी की हमने किताब में, मिन शैइन, किसी भी किस्म की, सुम्मा इला रब्बिहिम यहशरून, फिर वो अपने रब की तरफ जमा किए जाएंगे। गोया अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी तकदीर में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस तरह हमारी तकदीरें बनाई, इस तरह उनकी तकदीरें बनाई। जिस तरह हमको अल्लाह ताला की तरफ जमा होना है, इसी तरह इन जानदारों ने, परिंदों ने भी अल्लाह ताला की तरफ जमा होके पहुंचना है। हर चीज अल्लाह की तरफ समेटी जाएगी, हाजिर की जाएगी, और सबका हिसाब किताब होगा। कुरान की ये आयत बता रही है कि सुम्मा इला रब्बिहिम यहशरून, फिर वो अपने रब की तरफ जमा किए जाएंगे। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेसींग की बकरी को अगर सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो हशर में उन्हें लाया जाएगा, और जिस बकरी को मारा गया होगा, यानी कि जो बेसींग की बकरी है, वो सींग वाली बकरी से हशर के मैदान में बदला लेगी। समझ आ गई? अगर सींग वाली बकरी ने बेसींग की बकरी को मारा होगा तो हशर के मैदान में दोनों को जमा किया जाएगा, और जो बेसींग की बकरी जिसको मारा गया होगा वो सींग वाली बकरी से बदला लेगी, और जब बदला हो जाएगा तो फिर सब कुछ क्या कर दिया जाएगा? मट्टी कर दिया जाएगा। हर चीज को मट्टी कर दिया जाएगा। और ये वो वक्त होगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान कहेगा कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय काश मैं भी मट्टी होता। उनका हिसाब किताब ऐसे किया जाएगा और फिर उनको मट्टी कर दिया जाएगा। तो इंसान कहेगा हाय काश मैं भी मट्टी हो जाता। और हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो कहा करते थे, हाय काश मैं एक हवा का तिनका होता जिसे हवा उड़ाए उड़िए फिरती। हजरत आयशा फरमाती थी, काश मैं परिंदा होती, चिड़िया होती, तो मुझे जो है वो काश मैं एक चिड़िया होती। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, और जिन लोगों ने झुटला दिया हमारी आयात को, सुम्मुम व बुकमुन, वो
बहरे हैं और गूंगे हैं, फिर ज़ुलुमाती, अंधेरों में हैं, तारीकियों में पड़े हुए हैं। यानी अल्लाह की आयत को झुटलाने वाले बहरे हैं और गूंगे हैं और वो अंधेरों में भटक रहे हैं। मन यशा इल्लाहु युज़लिलहु, और जिसको चाहता है अल्लाह वो उसको भटका देता है। वमन यशा यजअलहु, और जिसके लिए वो चाहता है वो बना देता है वास्ते उसके, वो कर देता है उसको अला सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रास्ते के ऊपर। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जो हमारी निशानियों को झुटलाते हैं वो बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं और तारीकियों में पड़े हुए हैं। अल्लाह की निशानियों को सुनने के बावजूद उसके ऊपर अंधे बहरे बनकर गिरना, गोया वो सुनकर अनसुनी कर देते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो ये कान दिए थे सुनने के लिए, अल्लाह ने ये आंखें दी थी हमें अल्लाह को पहचानने के लिए, अल्लाह ने ये ज़बान दी थी क़ुव्वत गोयाई हमें अल्लाह की तारीफ़ों को बयान करने के लिए और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए। लेकिन जब हमने अल्लाह की आयत के ऊपर ये रवैये इख्तियार नहीं किए जो हमें करना चाहिए थे, तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, जब तुम इससे अंधे बहरे बन के रहे तो फिर तुम्हें भी अल्लाह ने तारीकियों में छोड़ दिया। वो तारीकियों में पड़े हुए हैं और अल्लाह जिसे चाहता है वो गुम भटका देता है, जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। अल्लाह सुब्हाना ताला किसे भटकाता है और किसे सीधे रास्ते पर लगाता है। ये अल्लाह ने कहा कि जिसको मैं चाहता हूँ मैं सीधे रास्ते पर लगाता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ भटकाता हूँ। तो पर इंसान के दिमाग में ये बात आती है कि बस ठीक है, अल्लाह ने कहा मैं जिसे चाहता हूँ सीधे रास्ते पर लगाता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ भटका देता हूँ, तो फिर हमारा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह ही नहीं चाहता कि हमें, नहीं, अल्लाह हमें चाहता है। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाना चाहता है। वो सीधा रास्ता दिखाने के लिए ही हमें भेजता है, रसूल भेजे, ये किताबें भेजी, ये कुरान भेजा, उसकी तो चाहत है। लेकिन अल्लाह ने इस आयत के शुरू में बता दिया कि हमारी आयत के को सुनने जानने के बावजूद भी वो क्या बने रहे? गूंगे और बहरे बने रहे। उन्होंने तो तारीकियों में भटकने को पसंद किया, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला भी ऐसे लोगों को छोड़ देता है। ठीक है, और जब अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह की इन हिदायत और तालीमात पर इंसान अमल करके चलता है, तो इंसान जब एक कदम बढ़ाता है तो रब 10 कदम बढ़ाता है। समझ आ गई? अल्लाह हर एक के लिए चाहता है तो उसने ये हमें अता फरमाई है। अब ये मेरे और आपके ऊपर है कि हम इनके ऊपर अंधे बहरे बनकर गिरते हैं, तारीकियों में रहना पसंद करते हैं, या रोशनी और नूर अपने लिए चाहते हैं। ये अल्लाह सुब्हाना ताला उसके लिए हिदायत देना चाहता है जो खुद अपने लिए हिदायत को चाहता है। और जब हिदायत को चाहता है तो बस फिर चाहत के बाद दुआएं नहीं करता रहता कि बस इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बल्कि वो उसके लिए फिर एफर्ट भी करता है, कोशिश भी करता है और एक कदम भी बढ़ाता है, दुआएं भी करता है और फिर कदम भी उठाता है। अब मैं बैठी अगर कहती रहूं कि पंखा चल जाए, पंखा चल जाए, पंखा चल जाए, गर्मी मुझे बहुत लग रही है और मैं पंखा चलाने के लिए दुआएं करती रहूं, तो क्या पंखा खुद ब खुद चल जाएगा? कभी भी नहीं चलेगा ना। पंखा चलाने के लिए या चलने के लिए मुझे अपने कदम उठा के वहां तक पहुंचना पड़ेगा और फिर स्विच को ऑन करना पड़ेगा, तो फिर जो है वो पंखा चल पड़ेगा। तो बस अल्लाह सुब्हाना ताला उसके लिए चाहता है जो अपने लिए खुद हिदायत को चाहकर दुआएं भी करता है और फिर कदम भी उठाता है। हम दुनिया तो मांगते हैं अल्लाह ताला से, खूब दुआएं करते हैं कि अल्लाह मुझे फलां चीज दे दे और अल्लाह मेरी ये दुआ पूरी हो जाए। अल्लाह से दीन की हिदायत के लिए कितनी दुआ करते हैं? अपना अपना मुहासबा करना करें ना, देखें कि हम अल्लाह ताला से दीन की हिदायत की कितनी दुआ करते हैं। कितनी मर्तबा हम अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि अल्लाह तू मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, तो मुझे उंगली पकड़कर चला दे। वो रट्टू तोते की तरह नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम तो करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन कितनी मर्तबा हमने सोच के मांगा होगा, दिल से मांगा होगा। अगर हम दुनिया की चीजें मांगते हैं और वो रब अता फरमाता है, तो तड़प कर जब हम हिदायत के लिए दुआ मांगेंगे तो क्या अल्लाह हिदायत नहीं अता फरमाएगा? अल्लाह ताला जरूर अता फरमाता है, मांगने की सिर्फ जरूरत है। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाही, उनसे कहिए कि अगर
गौर तो करके तुम देखो कि अगर आ जाए तुमको अल्लाह का अजाब और अततकुमुस्साअतु, या अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, अचानक कोई घड़ी आ जाए, अगैरल्लाहि तदऊन, क्या अल्लाह के अलावा तुम दूसरों को पुकारते हो? यानी अगर इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो ये तो बताओ कि अगर कभी भी अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आ जाए या अल्लाह तुम्हें एक अचानक पकड़ ले किसी घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में, तो अल्लाह के अलावा तुम दूसरों को पुकारते हो? अगर तुम सच्चे हो तो मुझे जरा बताओ तो सही। फिर अल्लाह ताला खुद ही जवाब दे रहे हैं, बल इय्याहु तदऊना, बल्कि उसी को तुम पुकारते हो। फयक्शिफु, पस वो दूर कर देता है, मा तदऊना इलैहि, तुम पर जो मतलब वो चाहता है तो वो तुम्हारी तक मुसीबत को तुमसे टाल देता है, जिस मुसीबत पर तुमने उसको बोला पुकारा होता है। इंशाअ, अगर वो चाहता है तो, अगर वो अल्लाह हमारे पुकारने पर हमारी मुश्किल को टाल देता है तो फिर हमारा क्या रवैया होता है जिसका अल्लाह ने शिकवा किया, व तंसाउना मा तुशरिकून, और उस वक्त तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल ही जाते हो। गोया अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे हमें एक हकीकत दिखाना चाहिए कि जब भी इंसान किसी मुश्किल में गिरफ्तार होता है तो होता यह है कि वो, अल्लाह ताला ने पूछा कि किसी भी मुश्किल में तुम फंस जाते हो या आती है मुश्किल, तो तुम कौन से शरीक को पुकारते हो? वो जो शरीक तुमने दुनिया में बना रखे हैं, क्या उन शरीकों को पुकारते हो? किस किस को पुकारते हो मुसीबत की घड़ी में? अल्लाह को। हर इंसान, चाहे वो मुशरिक है, काफिर है, वो जब बहुत मुश्किल की घड़ी में फंसता है ना, तो वो सारे शरीकों को छोड़ के सिर्फ एक अल्लाह को पुकारना शुरू हो जाता है। हर इंसान का यही अमल है। हर इंसान, चाहे वो मुशरिक है, बुद्ध मत का है, चाहे वो किसी दूसरे अकीदे से बिलोंग करता है, क्योंकि अल्लाह ने ये फितरत में इंसान के डाला है कि अल्लाह सिर्फ एक है, और हम अल्लाह ताला से अहद लेकर आए हैं, अहद अलस्त उठाकर, कि हम सिर्फ और सिर्फ तुझे अपना रब मानेंगे। तो डीप इनसाइड हिज हार्ट इंसान अल्लाह ही को मान रहा होता है, ठीक है, लेकिन अपने मुख्तलिफ शरीक बनाए हुए होते हैं। कभी वो दाताओं के दरबारों पे पहुंचता है, कभी वो मज़ारों पे पहुंचता है, कभी वो दुनिया के मुख्तलिफ लोगों को वसीले और असबाब समझ के उनकी मदद लेता है। तो जब मुश्किल में घड़ी में पहुंचते हैं तो इंसान सिर्फ एक ही बात कर रहा होता है कि अल्लाह तू मेरी ये तकलीफ टाल दे। और वो लोग जो नहीं मान रहे, वो भी आगे से क्या कह रहे होते हैं? गॉड, हम अपने गॉड को पुकार रहे होते हैं, और बाकी जितने भी वो जीसस और वो जो अपने जो बुद्धा और जिसको भी कोई मानता है जिस मजहब में भी, वो उनको नहीं पुकार रहे होते, वो सिर्फ और सिर्फ गॉड को पुकार रहे होते हैं, अल्लाह को पुकार रहे होते हैं। यानी सिर्फ एक अल्लाह उनके अंदर से क्या है, वो सब मानते हैं ना कि एक क्रिएशन, जो पूरी दुनिया की क्रिएशन है, वो सिर्फ एक अल्लाह ने की है। तो अल्लाह को तो सारे ही अकीदे मानते हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि शरीक ठहराए होते हैं तो वो सारे शरीकों को भूलकर सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते हैं। इसकी मिसाल हमें मिलती है, अबू जहल का बेटा है इकरमा बिन अबी जहल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का की एक्सपीडिशन पर गए, और वहां पर पहुंचने से पहले इकरमा बिन अबी जहल, जो कि मुशरिकीन मक्का का जो फिरौन था, अल्लाह के नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत का जो फिरौन है वो कौन है? अबू जहल। अबू जहल का बेटा है इकरमा बिन अबी जहल। ये अपनी जान बचाने के लिए ये वहां से भाग गया, और कहाँ पे आए? ये आए जद्दा के साहिल पर, और आके वहां पे एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती में सवार हुए और कश्ती में जाते हुए कश्ती जो है वो मंझधार में फंस गई और तूफान आ गया। अब जब तूफान आया तो मल्लाह ने कहा कि अल्लाह को पुकारो और अल्लाह से दुआ मांगो, और जब तुम अल्लाह से दुआ मांगोगे तो इंशाअल्लाह ये तूफान जो है ये खत्म हो जाएगा और हम साहिल पर पहुंच जाएंगे। तो इकरमा ने कहा कि मुझे क्या कहना होगा, तो उन्होंने आगे से जो मल्लाह था उसने अल्लाह का नाम लेके कहा, तो कहने लगा कि ये इसी वजह से तो मैं भागा हूं यहाँ से, और इसी को तो मैंने कभी नहीं मानना। लेकिन जब उसने वही बात कही अल्लाह को पुकारने की, तो फिर वहां से वो तूफान से तूफान थमा और वो लोग साहिल पर आए, और फिर वहां पर उसकी
इकरमा बिन अबी जहल की बीवी हिंद वहां पर पहुंची। ये हिंद वही थी जिसने हजरत हमजा का कलेजा चबाया था। इसने आके जो है हजरत ये इकरमा बिन अबी जहल को बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें माफ कर दिया है, तो तुम चलो मेरे साथ, और वो उन्होंने तुम्हें अमान दे दी है। तो इकरमा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और जाके पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने वाकई मुझे अमान दे दी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हाँ, जो भी अबू सुफियान के घर में चला गया उसको अमान है और तुम्हें भी अमान है। तो वो इस बात पर ईमान लेकर आ गया था। लेकिन ये इकरमा बिन अबी जहल ने भी अपने उस मंझधार में फंसते हुए पुकारा किसको था? अल्लाह ही को पुकारा था। तो इंसान की नेचर है और फितरत है कि वो हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह को पुकारता है। तो अल्लाह ने यही बात बताई कि देखो, ऐसे मौके पर तुम सारे अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो और सिर्फ अल्लाह को पुकारते हो। तो फिर एक मर्तबा जब तुम अपने मुश्किलात में ऐसा करते हो तो फिर मान क्यों नहीं लेते जिस अल्लाह की तरफ तुम्हारा नबी तुम्हें बुला रहा है। वलक़द अरसलना इला उम्ममिन मिन क़ब्लिका, और अलबत्ता यकीनन भेजे हमने तरफ गिरोहों के तुमसे पहले, यानी दूसरे कौमों की तरफ भी हमने रसूल ही भेजे थे। फिर क्या हुआ? फ़अख़ज़नाहुम, फिर हमने उनको पकड़ लिया। किसमें? बिलबअसाई वद्दर्राई, हमने उनको मुश्किलात के अंदर, और बअसाई मसाइब में कहते हैं ना, मुश्किलात के अंदर और तकलीफों में हमने उनको मुब्तला किया। लअल्लहुम यतदर्रऊन, शायद कि वो आजिज़ी इख्तियार करें। यतदर्रऊन का मतलब होता है तदर्रो करें, आजिज़ी करें, गिड़गिड़ाएं। इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ये बताना चाह रहे हैं कि एक कौम को अल्लाह सुब्हाना ताला मुश्किलात में जब गिरफ्तार करते हैं, उनके ऊपर तकलीफें आती हैं, मसाइब और आलाम आते हैं, मुश्किलात का शिकार होते हैं, तो ये क्यों अल्लाह ताला मुश्किलों में डालता है? लअल्लहुम यतदर्रऊन, अल्लाह ताला इसलिए मुश्किलात में डालता है शायद कि वो आजिज़ी इख्तियार करे, गिड़गिड़ाएं और अल्लाह ताला से माफी तलाफी का मामला कर ले। ठीक है, पिछली उम्मतों के साथ भी ऐसा ही किया गया, गोया ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह सुब्हाना ताला की ये सुन्नत है, जब मुश्किल आती है तो अल्लाह उस कौम से, उस फर्द से, उस घराने से, उस माशरे से एक रवैया चाहते हैं, और वो रवैया क्या है? आजिज़ी से गिड़गिड़ाना। तकलीफ के आने पर बार बार कुरान पाक में मुख्तलिफ रवैये सिखाए हैं अल्लाह ताला ने। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, के सबर और नमाज से मदद मांगो, गोया तकलीफ के आने पर सबर करना था। फिर हमने देखा अल्लाह ताला हमें फरमाते थे कि वशकुरू निअमतुल्लाहिल्लती, ठीक है ना, उसकुरू निअमतुल्लाहिल्लती लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह की उन नेमतों को देखा करो जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, उनको याद रखा करो ताकि तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी की सिफत और कैफियत पैदा हो। अल्लाह ताला ने एक और जगह हमें यह सिखाया था कि जो मुसीबत तुम्हारे ऊपर आती है वो तुम्हारे अपने कस्बे अमल की बदौलत होती है। तो गोया जब मुसीबत आए तो फिर अपना कड़ा बेलाग मुहासबा करके देखो कि मेरा कौन सा अमल था जिसकी वजह से वो मुसीबत मुझ पर आई थी। समझ आई ना? हमने जो सूरे आल इमरान में पढ़ा था, जब मुश्किलात का शिकार हुए थे मुसलमान उहद के मैदान में, तो अल्लाह ने उनको कहा था कि अपने कस्बे अमल को झांको और देखो कि ये मुसीबत जो तुम्हारे ऊपर आई है ये तुम्हारे अपने अमल की वजह से आई है। तो जब इंसान के ऊपर अल्लाह ने यहाँ चौथा रवैया बताया कि जब तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किलात तकलीफ अल्लाह की तरफ से आएगी तो अल्लाह ताला से आजिज़ी से अल्लाह की तरफ रुजू करो, गिड़गिड़ाओ और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करो। ठीक है, अपने कस्बे अमल पर जब आती है तो इंसान को फौरन अपनी गलती समझ में आ जाती है, तो फिर अल्लाह ताला के हुज़ूर आजिज़ी से तदर्रो इख्तियार करते हुए अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी का मामला कर लिया जाए। सूरह तौबा हम पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि अवलम यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, क्या तुम लोगों ने ये नहीं देखा कि तुम साल में एक मर्तबा या 2 मर्तबा आजमाए जाते हो। फिर अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, फिर ना तुम तौबा करते हो और ना ही तुम नसीहत हासिल करते हो।
تو گویا مشکل آنے پر عاجزی اختیار کر کے استغفار کا رویہ اختیار کیا جائے اور اللہ سے توبہ طائب ہوا جائے اور یذکرون کا معاملہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ نصیحت حاصل کی جائے کہ یہ مشکل جو مجھ پر آئی ہے تو یہ میرے اپنے کسی عمل کی وجہ سے آئی ہے اور یہ مشکل مجھے کچھ سکھانے کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رویہ اپنانے کے لیے مجھے اور آپ کو بتایا. آج اگر ہم دیکھیں اجتماعی لیول پر ہمارے اوپر انفرادی سے لے کے گھرانے والی سطح پر، پھر ہم آگے معاشرتی سطح پر دیکھ لیں، ملک و قوم کی سطح پر دیکھ لیں، ملت کی سطح پر دیکھ لیں، مسلم امہ پورا کا پورا مشکلات کا شکار ہے. ہر طرف سے مصائب آلام میں گرفتار ہے. گھر گھر میں مشکل آئی بھی ہے. ہر جگہ پہ جو ہے انسان کے اندر مشکلات کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں. تو عاجزی اختیار کر کے اللہ کے حضور جو ہے وہ جانا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پس کیوں نہیں جب ان کے پاس کوئی تکلیف ہماری طرف سے آئی، تضرعوا انہوں نے عاجزی اختیار کی، وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے، انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہیں کی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو دعا مانگ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا اور اس کو یہ فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہو تو عاجزی اختیار کرو. تو اس نے کہا مجھے رونا نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم شکل ہی رونے والی بنا لو. سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جائے تو تضرع کی کیفیت اپنے اوپر طاری کی جائے. نہیں رونا آتا تو کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرما رہے وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن انہوں نے اس لیے عاجزی اختیار نہیں کی کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. ہمیشہ سوچا کریں کہ تکلیف کے آنے اوپر میرا کیا رویہ ہے. میرا دل روتا ہے، میری آنکھیں روتی ہیں، میرا دل ہل جاتا ہے، یا میں اللہ کے حضور فوراً پلٹتی ہوں محاسبہ کر کے استغفار کرنے کے لیے، اور پھر میں روتی ہوں کہ نہیں. اگر نہیں روتی تو اس کا مطلب ہے وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل سخت ہو گئے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. انسان ہمیشہ وہی روتا ہے جو دل سے نرم ہوتا ہے. اللہ دلوں کی نرمی عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی نرمی کے لیے کیا طریقہ بتایا تھا؟ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، اور اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا. اصل میں کیوں دل سخت ہو رہے تھے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کرتے تھے. مزین کر کے اللہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے تھے. وہ جو بھی کر رہے تھے شیطان کہتا تھا تم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. یہ جو مشکل آئی ہے اس میں تو فلاں کا بندے کا قصور ہے. شیطان ہمارے سارے اعمال کو صحیح کر دیتا ہے، دوسروں کے نقص اور عیب ہمیں دکھانا شروع ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس مشکل پر اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کرتے اور تضرع اختیار کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، شیطان ہمیں کہتا ہے کہ بھئی تمہارا تو کوئی خراب معاملہ ہے ہی نہیں، تم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہو. ہم سارے اعمال شیطان مزین کر کے دکھا دیتا ہے اور الٹیمیٹلی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح ختم ہو جاتی ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب بھلا دیا انہوں نے جس کی نصیحت انہیں کی گئی تھی. اللہ نے نصیحت کی، اللہ نے یہ طریقے ان کو بتائے، اللہ نے تعلیمات اتاری. یہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے بتا رہا ہے؟ یہ جو گزشتہ قومیں گزری تھیں وہ نہیں گڑ گڑائے، تو اللہ نے کہا اس لیے نہیں گڑ گڑائے تھے کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے تھے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پر جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی،
اور وہ اپنی اس غلط روش پر برقرار رہے، جاری رہے وہ جو عمل کر رہے تھے، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کی غلط روی جاری ہے، شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، وہ تضرع اختیار کر کے استغفار نہیں کر رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ڈھٹائی سے غلط کام کرنے والوں کے لیے فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، اللہ نے ہر نعمت ان کے اوپر انڈیلنی شروع کر دی، اللہ نے نعمتوں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ یہ کن کے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے؟ یہ ان کے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے جو غلط اعمال شیطان نے ان کے مزین کر دیے ہیں اور وہ اپنی اصلاح نہیں کر رہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے مشکلات ان پر ڈالی، انہوں نے محاسبہ نہیں کیا، وہ گڑ گڑائے نہیں اور ان کے دل سخت ہو گئے تھے، شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے، وہ وہی کرتے رہے جو وہ کر رہے تھے، اللہ کی ہر نصیحت کو وہ بھلا چکے تھے، تو پھر اللہ نے بھی ان کے لیے تمام نعمتوں کی بارش کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ خوب خوب نعمتیں ان کو انڈیلتا رہا، دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا، حتیٰ اذا فرحوا، حتیٰ کہ وہ خوش ہو گئے۔ کس چیز پر؟ بما اوتو، جو ہم نے ان کو دیا تھا، یعنی جو دیے گئے تھے اس پہ وہ خوش ہو گئے، ہائی میں تو بڑی نیک ہوں، دیکھو میرے اوپر کیسے بارشیں ہو رہی ہیں، اگر میں غلط ہوتی تو مجھے اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا، مجھے کبھی میرے اللہ کی پکڑ نہ آتی، اگر میں غلط ہوتی تو مجھ پہ پکڑ آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک میں نوازتا رہا، اتنی نعمتیں ان پر انڈیلتا رہا، جب تک کہ وہ خوش ہو گئے جو ان کو دیا گیا تھا، تو پھر کیا کیا؟ اخذناہم بغتتن، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، فاذا ہم مبلسون، پس جب وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دم پکڑ آتی ہے اور پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا سوائے مایوسی کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کسی شخص پر نعمت اور دولت برس رہی ہے، جب تم دیکھو کہ کسی شخص کے اوپر نعمت اور دولت برس رہی ہے، حالانکہ وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر ڈٹا ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے، کہ سمجھ لو کہ اس کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک ڈھیل دی گئی ہے اور اس شخص کو عین عیش و عشرت میں عذاب کی طرح پکڑنے کی اللہ کی طرف سے ایک طریقہ ہے جو اختیار کیا جانے والا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو کیا ہے معاملہ ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو خوب نعمتوں میں دیکھیں تو کبھی بھی محظوظ نہیں ہونا چاہیے، یا کبھی بھی اس کے حوالے سے انسپائر نہیں ہونا چاہیے، یا کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اور مزید بخشش طلب کرنی چاہیے کہ کہیں اس ایسے شخص کے اوپر پھر جب پکڑ آئے گی نا اللہ تعالیٰ کی تو وہ بہت سخت ہوگی، پھر اس کو کوئی مہلت نہیں ملتی اور وہ ٹوٹل مایوسی اور ڈپریشن کے اندر جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اب کچھ نہیں رہ جاتا نا۔ تو بعض آپ جیسے ہماری بات ہو رہی تھی کہ وہ تو اتنی سخت ہیں کہ وہ مزید سختی میں بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو ڈھیل دی جاتی ہے اور پھر اللہ کی طرف سے ایک دم پکڑ آتی ہے، پھر صرف مایوسی کے اور کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ فَتُقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی وہ جو ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ایسے ظالموں کی جڑ پھر کاٹتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تعریفیں ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر اللہ کا یہ طریقہ نہ ہوتا تو آج فرعون آج تک زندہ ہوتا، اللہ کا یہ طریقہ نہ ہوتا تو وہ جو ہلاکو خان آیا تھا، وہ جو چنگیز خان آیا تھا، وہ سب کے سب جو ہے وہ اسی طرح جاری رہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ظالموں کی جڑ کاٹتا ہی کاٹتا ہے، لیکن ایک وقت تک اللہ اس کو ڈھیل
जरूर देता है, उसको ना आजमाता है, उसको देखता है, उसको झंझोड़ता है, उसको तदर्रो की तरफ लाना चाहता है, लेकिन जब वो नहीं आता तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से खुली छुट्टी उसको दे दी जाती है, खूब नेमतें दी जाती हैं, और वो और ज्यादा उन नेमतों में जो है वो मुलविस होता चला जाता है, जुल्म ज्यादती सब कुछ करता चला जाता है। फिर अल्लाह की तरफ से उसको एकदम से पकड़ आती है और फिर वो सिवाय मायूसी के उनको और कुछ भी हाथ में नहीं लगता। तो ये अल्लाह ताला के आजमाने के तरीके हैं, समझ आई? ये अल्लाह ताला के आजमाने के तरीके हैं। अल्लाह ताला नेमतें देकर भी आजमाता है, नेमतें लेकर भी आजमाता है। जब नेमतें लेता है तब तो इंसान को समझ में आ जाता है कि हाय ये तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है, लेकिन जब अल्लाह ताला नेमतें देता है ना तो फिर इंसान भूल जाता है कि ये अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ रही है, ठीक है? और नेमतों का मिलना ज्यादा बड़ी आजमाइश है। कुरान में आता है ना, वला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, तुमसे हर नेमत के बारे में जो है वो सवाल किया जाएगा। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे मुतकब्बिर कौमों को या घरानों को या अफराद को जड़ से उखाड़ कर ना फेंकता तो दुनिया में कितना फितना फसाद बर्पा हो जाता ना। तो अल्लाह ताला ने बताया कि ये मेरी सुन्नत है कि मैं ऐसा जड़ ही काट के रख देता हूँ ऐसे जालिमों की। और तारीफ किसके लिए करना है? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह कितना रहमान है, कितना रहीम है। अल्लाह ने कहा तारीफ सिर्फ मेरी करना, क्योंकि मैं पूरी कायनात का रब हूँ, उसको चलाने वाला हूँ। देखिए मेरी और आपकी इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह अगर हमको नहीं पकड़ता तो क्या अल्लाह की हम्द और तारीफ हमें बयान नहीं करनी चाहिए? कितनी हम नाफरमानियां करते हैं ना, कितनी नाफरमानियां करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारी इन नाफरमानियों के ऊपर मैं तुम्हें नहीं पकड़ता। कुल इनसे कहो अरअयतुम, क्या गौर किया तुमने, इन अखज़ल्लाहु समअकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी समात ले जाता, व अबसारकुम, और तुम्हारी बसीरत ले जाता, व खतम अला कुलूबिकुम, और अल्लाह तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा देता, मन इलाहुन गैरुल्लाही, अल्लाह के अलावा और कौन ऐसा था, यअतीकुम बिही, जो ये सारी चीजें तुम्हारे तरफ लेकर आता, कौन चीजें ये वापस दिला सकता था? उन्जुर, देखो, कैफा नुसर्रिफुल आयाती, किस तरह फेर फेर कर आयात बयान हम फेरते हैं आयात को, सुम्मा हुम यस्दिफून, और फिर तुम उससे नजर चुराते हो। अल्लाह सुब्हाना ताला कह फरमाता है कभी तुमने देखा कि अगर ये तुम्हारी बिनाई या कुव्वत समात में ये ले जाता, तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा देता, तो कौन इसको अल्लाह के अलावा तुम्हारे पास लेके आ सकता था? फेर फेर कर अल्लाह ताला इसीलिए हमें आयात बयान करते हैं ताकि हम नजरें ना चुराएं इन हकीकतों से। कुव्वत बसारत, कुव्वत समात, क्यों अल्लाह बार बार हमें कुरान में जिक्र करता है? इसलिए कि ये कुव्वत समात और कुव्वत बसारत ये दोनों दिल की खिड़कियां हैं। अल्लाह ताला को इन दो कुव्वतों को इस्तेमाल करके हम दिल में अल्लाह को पहचानते हैं। कुव्वत समात, सुनवाई की कुव्वत। अगर हम देखें तो कान अल्लाह की इतनी खूबसूरत तख्लीक है, पूरी बॉडी के अंदर जो मुश्किल तरीन जो स्ट्रक्चर है ना वो कान का स्ट्रक्चर है, मुश्किल तरीन समझने के हवाले से। अगर बाहर से देखें तो कान कुछ भी नहीं है, एक पिन्ना है जो हमें नजर आता है, एक आप कह लीजिए एक कवर सा है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने आड़ी टेढ़ी सी जो है ना उसकी हड्डी को रखा हुआ है। और इन आड़ी टेढ़ी हड्डियों का एक अमल है और वो ये है कि जब साउंड वेव्स आती हैं तो इन्हीं हड्डियों से टकरा कर ये क्या होती हैं, ये सिमटती हैं और ये छोटी सी जो कैनाल है इसके अंदर से साउंड वेव्स अंदर जाती हैं। ठीक है, ये जब साउंड वेव्स अंदर जाती हैं तो अंदर जाके वो एक खास किस्म के कर्व से गुजर कर और फिर वहां पे एक ईयर ड्रम आ जाता है। उस ड्रम के पीछे छोटी छोटी सी 3 हड्डियां लगी हुई हैं। ये ड्रम उन वेव से हिलता है, वाइब्रेट करता है, जिससे वो हड्डियां जो हैं
छोटी छोटी सी 3 हड्डियां, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद आगे एक और मजीद एक बहुत सर्कुलर सी केनाल होती है जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है और उसके अंदर एक धागे नुमा चीजें होती हैं। और उसके बाद वो जो वेव्स जिस अंदाज में हिलती ड्रम को हिलाती हैं, उससे वो हड्डियां हिलती हैं, वो हड्डियां वो उस पानी में जाती हैं और वो पानी किस तरह से मूव करता है और बैलेंस होता है और उसमें जो वो वाइब्रेशंस धागे नुमा जो चीजें हैं उनकी हैं, उनसे पूरे के पूरे सिग्नल्स जाते हैं और वो हम सुनाई, हमें जो मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, और ये सारा अमल हमारे कान में हो रहा है और 1 मिनट 1 मिली सेकेंड का भी डिले नहीं हो रहा, जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, कैसा अल्लाह ने ये कान का स्ट्रक्चर हमारे लिए बनाया है कि ना सिर्फ हम आवाज को सुनते हैं बल्कि हम उन आवाजों को पहचान भी लेते हैं, किसकी निकल रही है, किस कैफियत में निकल रही है, जलाली निकल रही है, ये नरमी वाली निकल रही है, मोहब्बत वाली निकल रही है, या तैश वाली निकल रही है, या गुस्से वाली है, बूढ़े की है या बच्चे की है, या 1.5 उम्र की है या जवान की, हम हर चीज पहचान लेते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने ये कुव्वत समात हमारे लिए दी है और इस कुव्वत समात को अगर अल्लाह की पहचान के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कानों से सम्माउना लिल कज़बी का मामला करते रहेंगे, वो झूठ को कान लगा लगा कर सुनते रहेंगे। अल्लाह ने ये कान हमें दिए थे, इसलिए नहीं दिए थे कि हम इससे बेहयाई की बातों को सुनते रहें, रात रात भर पैकेजेस लगाकर और सुनाओ और गप्पे लगाते रहें, या गाने सुन सुनकर महजूज होते रहें। अल्लाह ने ये कान मुझे और आपको इसलिए दिए थे क्योंकि इस कान से हम अल्लाह सुब्हाना ताला की बातें सुनते, अल्लाह की इन आयात को सुनते, अल्लाह की इस कुरान की तिलावत को सुनते, बार बार इसको सुनते और हमारे दिल नरम होते, और इसी कान से अल्लाह की नेमत को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके हम अल्लाह को पहचानते। तो ये अल्लाह की नेमत का सही इस्तेमाल का तरीका था। अगर हम अल्लाह की नेमत को सही इस्तेमाल नहीं करते तो अल्लाह ताला अपनी उन नेमतों को ले लेता है इंसान से। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी कुव्वत समात को ले जाता और कुव्वत बसारत को ले जाता, अल्लाह ताला ने कुव्वत बसारत हमें दी, ये आंख, ये भी अल्लाह की इतनी खूबसूरत नेमत है कि कोई कैमरा दुनिया का इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हम कैमरे में तस्वीर खींचते हैं तो तो तस्वीर कैसी आती है, जैसी हम खींचते हैं वैसी ही आती है। लेकिन अल्लाह ने ये हमारी आंख में ऐसा कैमरा बनाया है कि जो तस्वीर हम देखते हैं हमारे दिमाग में, या हमारी जो आंख की इमेज है बनती है रेटिना के ऊपर, ये उल्टी इमेज बनती है। यानी आप जैसे सामने मेरे बैठी हैं तो मेरी रेटिना के ऊपर आप उल्टी इमेज में आ रही हैं, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम रखा है कि आपका उल्टा बैठा हुआ मुझे सीधा नजर आता है। समझ आई? कितनी आंख में एंटर होनी है रोशनी, ये भी अल्लाह ताला कंट्रोल करवाता है। खास तौर से ये प्यूपिल डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जितनी रोशनी हमें देखने के लिए जरूरत है उतनी ही अंदर जाती है, उतनी ही हम उससे इस्तेमाल करके और हम देखते हैं। अल्लाह ने बड़ा ही खूबसूरत निजाम इसका भी रखा है इंसान की कुव्वत बसारत का। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ कुव्वत बसारत ही इस्तेमाल नहीं करनी, हमने कुव्वत समात के साथ, कुव्वत बसारत के साथ हमने बसीरत को भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये चीजें तो नेमतें तो अल्लाह ने सबको दी है ना। अल्लाह ने आंखें इसलिए नहीं दी थी कि बस हम इससे हर चीज अपनी मर्जी की देखें और जो हमारा दिल चाहे बेहयाई भी देखें, फहाशी भी देखें और गैर महरमों को भी देखें और इर्द गिर्द कायनात में हर चीज को देख के और महजूज होते रहें बस, और उससे हम अल्लाह को ना पहचाने। अल्लाह ने ये इसलिए दी थी कि कायनात में इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ और उनसे निशानियों को देख के अल्लाह को पहचानो। अल्लाह ने ये निशानियां हमें इसलिए दिखाई थी कि ये कुव्वत बसारत इसलिए दी थी कि हम इर्द गिर्द जरूरतमंदों को देखें, हाजतमंदों को देखें, किसको जरूरत है उसकी हाजत को देखकर उसकी जरूरत को पहुंचाने और वहां तक उसकी जरूरत को पूरा करवाएं। अल्लाह ताला ने ये आंखें मुझे और आपको इसलिए भी दी थी कि हम इन आंखों से
قرآن کی آیات کو پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں اس لیے دی تھی کہ ان آنکھوں سے قرآن کو پڑھ کر، سیکھ کر، اس پر عمل کر کے قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کر بھی سنائیں، اور ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہم اپنے رب کو پہچانیں. اصل چیز کیا تھی کہ ہم اپنے رب کو پہچانتے. اگر ان نعمتوں کو استعمال نہیں کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اللہ تمہاری ان نعمتوں کو استعمال نہ کرنے پر تمہاری قوت سماعت کو لے جاتا، تمہاری قوت بصارت کو لے جاتا، تو جب سماعت بھی لے گیا، بصارت بھی لے گیا، تو ہم اللہ کو نہیں پہچان سکے. تو پھر دلوں کی اس کھڑکیوں سے، دل کی اس 2 کھڑکیوں کو تو ہم نے بند کر دیا. اب دل میں اللہ کی پہچان کیسے آتی؟ اسی لیے اللہ نے کہا ختم علی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو مہر لگا دیتا. ظاہر ہے یہ کھڑکیاں ہم نے بند کر دی ہیں تو دلوں پہ تو آٹومیٹکلی مہر لگنی تھی. جب اللہ نے قوت سماعت بھی لے لی، بصارت بھی لے لی، تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے بصیرت مانگنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تو نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ہمیں بصیرت کی نگاہ بھی عطا فرما دے. اللہ ہمیں قوت بصیرت بھی عطا فرما دے، اور وہ بصیرت سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اور پھر دل میں انسان کے اندر تقوی آتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دل کی طرف اشارہ کر کے، تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ اگر یہ ساری نعمتیں لے لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے تو کون تم کو یہ واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح سے میں نے پھیر کے بیان کی اپنی آیتیں، لیکن تم پھر بھی دل نظریں چراتے ہو. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، تم نے کبھی یہ غور کیا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک بغتتن اللہ کا عذاب تمہارے طرف بغتتن اچانک آ جائے، او جاہرتن یا ظاہرتن آ جائے، علانیہ آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ظالم لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوگا؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہ ظالموں پر آتا ہے. اللہ نیک لوگوں کو عذاب سے بچا لیا کرتے ہیں، ظالم لوگوں کے علاوہ اس عذاب میں کوئی اور ہلاک نہیں ہوتا. نیک لوگ ہمیشہ اللہ کے عذاب سے بچ جایا کرتے ہیں. ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، جو اللہ کو نہیں پہچانتے اور شرک سے اپنی زندگیوں کو آلودہ کیے ہوئے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی تم نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے اچانک علانیہ عذاب تم پر آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم جو رسول بھی بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کردار لوگوں کے لیے ڈرانے والے ہوں. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ، بس جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اصلاح کر لی اپنی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بس اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بات ہم کو بتائی کہ دیکھو یہ نبیوں کو تو میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ بشارتیں دیں، برے انجام سے ڈرائیں. اب تم لوگ اگر اللہ کے نبیوں کی بات مان کر ایمان لانے کے بعد اصلاح کر لو گے تو پھر تمہارے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور طریقہ اللہ نے بتایا نا یہاں پر کہ اللہ کی طرف سے اچانک پکڑ آتی ہے یا اعلانیہ پکڑ آتی ہے. تو قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو عذاب اکبر چکھانے سے پہلے ایک عذاب ادنا یعنی چھوٹا عذاب بھی چکھاتے ہیں تاکہ اب بھی وہ حقیقت کو سمجھ کر اپنے غلط راستے سے باز آ جائیں. تو گویا یہ جو اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ انسان باز آ جائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے. اللہ تکلیفوں میں ہمیں یہ رویے اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے سے آنے سے پہلے ہمیں ایمان لانے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح نصیب فرما، اور پھر ہمارے لیے کوئی خوف اور کوئی غم کا معاملہ نہ کرنا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب، وہ ضرور
उनको छुएगा अजाब बिमा कानू यफसुकून, उस फिस्क की वजह से, उस नाफरमानी की वजह से जो वो करते रहे हैं। तो गोया अल्लाह सुब्हाना ताला यही फरमाते हैं कि नाफरमानी अगर करोगे तो अल्लाह की तरफ से अजाब का मजा जरूर चखोगे। खुल इनसे कह दीजिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, वला आलमुल गैबा, और ना ही ये कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलकुन, और ना मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए जो है वो मैं कोई फरिश्ता हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, नहीं बस मैं पैरवी करता हूँ जो वही मुझ पर की जाती है। कुल इनसे कहिए, हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हो सकता है? अफला ततफक्करून, क्या बस तुम गौर नहीं करते, तफक्कुर नहीं करते? गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कुछ कहने के लिए कहा जा रहा है कि इनको कह दीजिए कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, या मैं गैब का इल्म रखता हूँ, या मैं कोई फरिश्ता हूँ। मेरे पास तो जो वही आती है मैं सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ। और क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हो सकते हैं? ना अंधा और आंखों वाला बराबर हो सकता है, ना ही फासिक और ना ही ईमान वाला बराबर हो सकता है। तो जिसके पास आंखें होंगी और बसीरत की निगाहें होंगी तो इंशाअल्लाह वो अफला ततफक्करून का मामला करके उन आंखों को बसीरत की निगाह से देखकर अल्लाह की आयत पर गौर व फिक्र और तफक्कुर करके उस अल्लाह को पहचान कर अपने अमाल की जरूर ही इस्लाह कर लेंगे। तो गोया समझा दिया गया है कि जैसे मेडिकली जिसके पास आंखें हैं उसको नजर आता है, मेडिकली जिसके पास कान है और उसको कुव्वत समात उसके पास मौजूद है, उसके पास उसको सब कुछ सुनाई भी देता है। तो जो अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं हो सकते, तो इसी तरह से जो बसीरत को इस्तेमाल करके अल्लाह को पहचानता है तो फिर उसका दिल भी अंधा नहीं होता। समझ में आई? कुरान में आता है ना, ये आंखें अंधी नहीं होती, ये दिल अंधे होते हैं जो सीनों में है। कुरान में ही आता है कि वो शख्स जो कुरान की आयत की तरफ से अंधा बना रहा, वो कयामत में जब अंधा बना के उठाया जाएगा तो वो दुनिया अल्लाह ताला से कहेगा, अल्लाह तूने मुझे दुनिया में तो आंखों वाला बनाया था, तूने मुझे यहाँ अंधा बना के क्यों उठाया? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तू मेरी तरफ से या मेरे कुरान की या मेरी आयत की तरफ से अंधा बना रहा, इसलिए मैंने तुझे आज अंधा बना के उठाया है। समझ आई? तो यहाँ अंधा और आंखें वाला जो है वो किस हवाले से बात की जा रही है? कुरान की तरफ से। उसके पास आंखें तो थी लेकिन वो उसकी वजह तरफ से अंधा बना रहा, उसने बसीरत की निगाहें इस्तेमाल नहीं की और तफक्कुर का मामला करके अल्लाह की तरफ रजू नहीं किया, अल्लाह को नहीं पहचाना। तो बस अल्लाह ताला ने कहा क्यों तफक्कुर नहीं करते? गोया कुरान मुझे और आपको तफक्कुर की दावत दे रहा है और ये कह रहा है क्यों तफक्कुर नहीं करते? अफला ततफक्करून। एक और जगह आता है ना कुरान में, अफला यतदब्बरून अल कुराना, क्यों नहीं कुरान पर तदब्बुर करते? तदब्बुर भी गौर फिक्र को कहते हैं, तफक्कुर भी गौर फिक्र को कहते हैं। डूब जाना, उसके पीछे पड़ जाना, दुबुर पीठ को कहते हैं, उसके पीछे ही पड़ जाना। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या उनके दिलों पर कुफल पड़ गए हैं जो वो कुरान पर गौर फिक्र नहीं करते? तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे और आपको कुरान पे तफक्कुर की दावत दी और ये इसी वक्त होगा जब हम कुरान की आयत को समझ के पढ़ेंगे, जब हम कुरान को सीखेंगे, जब हम कुरान के तर्जुमे के साथ इसको समझ कर पढ़ेंगे। सिर्फ नाजरा पढ़ने वाले को कभी भी तफक्कुर या तदब्बुर का मामला नहीं हो सकता। तो क्या समझ में आता है कि कुरान को ऐसे पढ़ना है कि कुरान मुझे और आपको समझ में आए। हर जगह तफक्कुर करना है, तदब्बुर करना है, गौर फिक्र करके ये देखना है कि ये कुरान की आयत मुझे क्या कह रही है, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरा क्या रवैया है और मुझे अब क्या करना चाहिए। ठीक है ना?
تو اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. وَأَنذِرْ بِهِ، اور اس سے ڈراؤ، الَّذِينَ يَخَافُونَ، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں. کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ کہ ان کو اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کے لیے وہاں پہ کوئی اور نہ ولی ہوگا نہ ہی شفیع ہوگا، شفاعت کرنے والا. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچ بچ کے زندگی گزارے، شاید کہ وہ پرہیزگاری کی روش اختیار کر کے اپنی اعمال کی اصلاح کر لیں. تو گویا اس قرآن پر تفکر کرنا اور پھر انذر بھی، اسی قرآن سے، یہ جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، اس قرآن کے ساتھ ڈراؤ، برے انجام سے لوگوں کو ڈراؤ، اس کو نصیحت کرو. کیوں؟ ان لوگ، کیونکہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ لوگ جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی پیش کیے جائیں گے اس حال میں کہ ان کے لیے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کیونکہ پھر وہاں پر ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا یا سفارشی نہیں ہوگا. تو شاید اسی وجہ سے متنبہ ہو کر لعلہم یتقون، وہ اپنی روش اختیار کر لیں اور وہ بچ بچ کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع ہو جائیں، وہ متقی بن جائیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جس نے ڈر ڈر کے زندگی گزاری، اسی کے لیے بے خوف، وہ قیامت کے دن بے خوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، جو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا وہ قیامت کے دن جو ہے وہ بے خوف ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں متقین بنا دے. اور وہ شخص جس کے دل سے اللہ کا خوف سلب کر لیا گیا، تو آپ نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس کے دل سے خوف خدا کو سلب کر لیا گیا. اس قرآن سے ہدایت، اس قرآن سے تنبیہ کس کو ہوتی ہے؟ جو اللہ سے خوف زدہ رہ کے زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور وہاں پہ نہ کوئی اس کی سفارش کر سکے گا اور نہ ہی وہاں پہ کوئی دوست ہوگا جو اس کا کام آ جائے. تو لہٰذا پھر ہی انسان تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے. تو دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اس قرآن سے متنبہ کرنا ہے، اس سے نصیحتیں حاصل کرنی ہے، اور جب اس کی نصیحتیں ہمیں اثر کب کریں گی؟ جب ہمارا عقیدہ آخرت اسٹرانگ ہوگا کہ ہمیں اللہ کے حضور اکیلے تنہا پہنچنا ہے اور وہاں ہمارے کوئی مدد کرنے کے لیے موجود نہیں ہوگا. پھر ہی ہماری عقیدے کی اصلاح کے ساتھ جب اس قرآن کی آیات کی تنبیہ ہم تک پہنچے گی تو ہمارا رویہ متقین والا ہو جائے گا انشاءاللہ. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور نہ تم دور پھینکو ان لوگوں کو، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، یریدون وجہہ، وہ تو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. یعنی اپنے قریب سے، اپنے پاس سے ان لوگوں کو دور نہ پھینکو جو صبح و شام اللہ کی رضا مندی، اس کی خوشنودی چاہنے کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے خوش ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں. اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہ پھینکو. یہ کیا معاملہ ہوا تھا ایکچولی؟ یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ بہت زیادہ باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے قریش کے چند سردار عتبہ، شیبہ ابن ربیعہ، مطعم بن عدی، حارث بن نوفل حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے جو بھتیجا ہے اس کی بات سننے میں ہمارے لیے یہ چیز رکاوٹ ہے کہ ان کے ارد گرد ہر وقت وہ لوگ رہتے ہیں جو یا تو ہمارے غلام تھے یا ہم نے ان کو آزاد کر دیا، یا وہ جو ہمارے رحم و کرم پر زندگی گزارتے تھے. تو ان حقیر ترین لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کی محفل میں شریک نہیں ہو سکتے. آپ ان سے کہیں کہ اگر وہ ہمارے آنے کے وقت انہیں ہٹا دیں گے تو پھر ہم ان کی بات سنیں گے بھی اور غور بھی کریں گے. یہ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو رائے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ایسے کر کے دیکھ لیں. یہ لوگ تو آپ کے بے تکلف محبین ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، تو جب قریش کے سردار آئیں گے تو یہ ہٹ جائیں گے وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کر دی، اور گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ان کو یہ بات سمجھا دی کہ یہ جو تم عزت اور ذلت کا معیار روٹی کو بنا لیتے ہو، یا تمہارے لیے جو عزت اور ذلت جو ہے وہ دنیاوی اسٹیٹس اور مرتبہ بن گیا ہے، اللہ کے نزدیک اسٹیٹس کا معیار دنیاوی مرتبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ کون غریب ہے اور کون امیر ہے، اور کس کو کتنا اللہ نے نوازا ہے، اور کون کتنا پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور کون کتنا بھوکا رہتا ہے. اللہ کے نزدیک کیا ہے عزت کا معیار؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے متقی ہے. تو یہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی کو چاہنے کے لیے صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، تم انہیں اپنے سے دور پھینکو گے؟ تمہیں ان کو اپنے سے دور پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. تم ان کو دور نہ پھینکو جو تمہارے پاس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کو چاہتے ہیں. کون کون تھا اس زمانے میں؟ اصل میں غربا ایمان لے کر آئے تھے نا زیادہ، جو غلام طبقہ تھا. صہیب بن سنان رومی، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، سالم مولا ابو حذیفہ، اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود، مقداد بن اسود، حضرت خباب بن ارت وغیرہ. پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اسی طرح سے ایک مرتبہ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سکیڑا، ماتھے پر پیشانی پر بل آئے تو آپ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکشن کی تھی. اور ابس وتولا ان جاءہ الاعمی، کہ تم ترش ہوئے اور تم نے سختی اختیار کی، یہ کہ ایک اندھا تمہارے پاس آ گیا تھا. تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ عبسہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ٹوکا. اسی طرح اللہ سورہ کہف میں بھی ایک اور جگہ تاکید آئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ نے کہا، ہدایت کر دی کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں باندھ کر رکھیں جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. پھر آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ يُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا. کہ آپ ان پر اپنی نظریں نہ ڈالیں جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں، اور نہ ہی ان کی بات مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور جن کا کام ہی حدود سے نکل جانا ہے. تو گویا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو بات یہ بتا دی کہ عبادت کے اندر کیا چیز ضروری ہے، یریدون وجہہ، کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. عبادت میں کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالی طور پر یا سوسائٹی میں فائنینشلی مستحکم ہونا اللہ کے نزدیک عزت کا معیار اور کرائٹیریا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار اور کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ اپنی عبادت میں اتنا خالص ہو کہ اللہ ہی کی خوشنودی چاہنے کے لیے سارے عمل کر رہا ہو. اللہ نے کہا ما علیک من حسابہم من شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر ہے. فتطردہم، پس اگر ابھی بھی تم ان کو دور پھینکو گے، فتکون من الظالمین، تو پھر تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح آزمایا ہے ہم نے بعض کو ان کے ساتھ بعض کے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ یہ کہے، هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہ ہے وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں ہے اللہ جاننے والا شکر کرنے والوں کو. تو گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر کہ کسی کو ظاہری طور پر حقیر دیکھ کر حقیر سمجھنے کا جواز کسی کے پاس نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو دیکھنے میں ہمیں بہت ہی غریب لگ رہے ہوتے ہیں یا تنگ دست اور شکستہ حال لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندگان اللہ ایسے بھی ہیں کہ اگر اللہ کے نام پر کوئی قسم کھا لیں
تو پھر اللہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی قسم کو پورا ہی کر دے. اتنے وہ اللہ والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صبح و شام ان کا رویہ کیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے اپنے عمل کر رہے ہوتے ہیں. تیسری بات یہاں پہ اللہ نے ہمیں یہاں پر یہ بتائی ہے کہ اللہ نے کسی کو کم دیا یا کسی کو زیادہ دیا. کیوں دیا؟ یہ اللہ کے آزمانے کے طریقے تھے. فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. اللہ اس رویے سے کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو ایک سے دوسرے کو آزماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں. الیس اللہ بعلم بالشاکرین. کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو جانتے نہیں ہوں گے؟ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کرنے پر اپنے انعامات کو اور زیادہ بڑھاتے جاتے ہیں. جو بندہ جتنا شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو نوازتے چلے جاتے ہیں. ایک اور بات یہاں پر ہمیں بھی پتہ چل رہی ہے آگے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ. اور جب آ جائیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بِآیاتِنَا ہماری آیات کے اوپر، فَقُلْ ان سے کہیے سلام علیکم. انہیں بلائیں، دل شکستہ نہ کریں اور ان کو کیا کہیں؟ آپ پر سلامتی ہو، یعنی انہیں ویلکم کریں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. تو گویا ایسے تمام انسان جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ پرائیورٹی کے حقدار ہیں. تبلیغ ان کا حق ہے اور ان پر مقدم ہے. پہلے انہی پہ تبلیغ کی جائے جو خود سننے کے لیے آ رہا ہے. ان کو بلایا جائے، ان کو سلامتی کی دعائیں دی جائیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا قدردان ہے. اللہ کے نزدیک ہرگز بھی مالی طور پر مستحکم ہونا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی آیات پر ایمان لا رہا ہے اس کو اللہ ویلکم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سلام علیکم. کہو، اس کو سلامتی کی دعائیں دو، کیونکہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا شیوا لازم کر لیا ہے. انہو، کیا رحمت ہے اس کی؟ من عمل منکم، تم میں سے جو بھی سوءم بجہالتن، جہالت کے بنا پر برے عمل کر لے گا، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ اس کے بعد تائب ہو جائے گا، وہ اصلح اور اصلاح کر لے گا، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک وہ رب اس کے لیے غفور بھی ہو جائے گا، رحم کرنے والا بھی ہو جائے گا. تو گویا یہ بات سمجھا دی گئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش کر دے، ہمارے غلط اعمال پر جو جہالت کی بنا پر ہو گئے ہیں ان پر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ تائب ہوں گے، تو پھر اللہ غفور و رحیم کب ہوگا؟ جب ثم تاب من بعدہ و اصلاح کا معاملہ ہوگا. توبہ کرنے کے بعد اصلاح عمل ضروری ہے. اللہ غفور الرحیم کن کے لیے ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے ان کے لیے ہوتا ہے جو جہالت کی بنا پر غلط عمل کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ان کے لیے ہوتا ہے جو جہالت پر غلط عمل ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور صرف توبہ ہی نہیں کرتے، من بعد ہی کے بعد اصلاح کا معاملہ ہوتا ہے. توبہ کے بعد اصلاح عمل ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخشنے کا معاملہ فرما دے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کے بعد اپنے عمل کی اصلاح کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کی نے کہا جب میں نے اپنے اوپر رحمت کا شیوا لازم کر لیا ہے، تو جب کائنات کو بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لکھا تھا کہ رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. حضرت سلمان سے حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ اللہ نے جب آسمان، زمین اور ساری مخلوق کو پیدا فرمایا تو رحمت کی صفت کے 100 حصے کر دیے. ایک حصہ ساری دنیا کی مخلوق میں تقسیم کر دیا، آدمی، جانور اور دوسری مخلوقات میں، جہاں کوئی رحمت کا اثر
पाया जाता है वो इसी तकसीम शुदा हिस्से का असर है। आदमी, जानवर और दूसरी मखलूकात में जहाँ कोई रहमत का असर पाया जाता है वो इसी तकसीम शुदा हिस्से का असर है। यानी 99 हिस्से जो है वो अल्लाह ताला ने 100 में से एक हिस्सा जो है वो दिया था सारी दुनिया में। बाकी रहमत के 99 हिस्से इसने खुद अपने लिए रख लिए। ये अल्लाह ताला की रहमत ही तो है जिसका इजहार यहाँ पर अल्लाह ने किया है कि अगर कभी भी गलत अमल हो जाएगा तो वापस आ जाना मेरे पास और आगे मुझसे तौबा करना और अपने अमल की इस्लाह करना। तो हम क्या करें, हम फौरन तुम्हारे सारे के सारे गुनाहों को माफ़ भी कर देंगे, गफूर भी बन जाएंगे, रहीम भी बन जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला के शान अव्वल तो हमारा कोई अमल ही नहीं होता, पहली बात तो ये है। और उसके बावजूद भी हमारे गुनाह इतने हैं कि हम उसके अंदर जकड़ते चले जाते हैं, उस दलदल में हम धंसते चले जाते हैं। फिर भी वो रब हमें मायूस नहीं करता। और हमें क्या फरमाता है, हमें कुरान में फरमाता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह सारे के सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ अनाबत करो, पलटो, व अस्लिमू लह, और उसकी तरफ फर्मा बरदारी इख्तियार कर लो। ये 2 रवैये अल्लाह ने आगे हमें सिखाए हैं और यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है। सुम्मा ताबा उनीबू इला रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ पलटेंगे तो क्या करना है, तौबा ताइब होना है। वो अस्लिमू लह, कि अल्लाह की फर्मा बरदारी में आ जाओ। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लहा, उसके बाद तुम क्या कर लो, तौबा के बाद अपनी इस्लाह कर लो, अल्लाह की फर्मा बरदारी में आ जाओ। जब तुम ऐसे अमल करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारे सारे के सारे अमाल, जो गलत अमाल किए थे, उनको अल्लाह माफ कर देगा। अच्छा, इस्लाह अमल 2 हवाले से है, समझ लीजिए अच्छी तरह से। कैसे है अल्लाह ताला इस्लाह अमल कर रहा है, मेरा ख्याल है ये आयत खत्म करके मैं इसको आपको समझा दूं। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, इसी तरह हम अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान करते हैं, अपनी आयात खोल खोल कर पेश करते हैं। वली तस्तबीना, ताकि वाज़े हो जाए, सबीलुल मुजरिमीन, मुजरिमों की राह बिल्कुल नुमाया हो जाए। अल्लाह ने मुजरिम की राह नुमाया करने के लिए और नेकूकार की राह नुमाया करने के लिए अल्लाह ताला ने ये फेर फेर कर हमें सारी आयात बयान की। अब हम तो चाहते हैं कि हम नेकूकार हो जाएं और अल्लाह ताला से ताबा के बाद असलाह का मामला भी कर लें। तो अच्छी तरह से एक बात समझ लेनी चाहिए कि अब तक जितने गुनाह हमसे हो गए हैं, इस्लाह अमल कैसे की जाए। ठीक है, इस्लाह अमल कैसे की जाए, तो 2 हवालों से है इस्लाह अमल। एक तो हमारे आमाल हकूकुल्लाह के हवाले से हैं और दूसरे आमाल हकूकुल इबाद के हवाले से हैं। हकूकुल्लाह के आमाल जो अल्लाह से मुंसलिक हैं और एसोसिएटेड है, जिसमें नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, नवाफिल, वसीयत वगैरह, इसके अहकामात जो हमने अल्लाह ताला ने बताए हैं, कुरान के डूज, वो सब क्या है, वो सब के सब वो आमाल हैं जो हमने करने ही करने हैं। हकूकुल्लाह के आमाल करने ही करने हैं। जो रह गए उनको अदा किया जाए, जो फराइज रह गए उनको अदा किया जाए, ज़कात नहीं दी थी उनको अदा किया जाए, हज नहीं किया उसको अदा किया जाए। और हमने अगर नमाजें नहीं पढ़ी तो नमाजों के हवाले से नमाजों के फराइज को अदा करने की कोशिश की जाए। गो के इसके लिए 2 आरा आती हैं। कुछ कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए हमें हुक्म नहीं दिया कि हम कज़ाए उम्री पढ़ें, लेकिन हजरत अली की हदीस आती है जिसमें उन्होंने कहा कि फराइज को अदा कर,
فرائض جو چھوٹ گئے ہیں ان کو ادا کیا جائے. یہ توبۃ النصوحہ کی ڈیفینیشن میں حضرت علی نے بتایا ہے کہ فرائض جو چھوٹ گئے ہیں ان کو ادا کیا جائے. تو گویا وہ سارے اعمال جو اللہ کے حقوق میں آتے ہیں ان کو ادا کیا جائے فرائض کے حوالے سے. اور جو اعمال حقوق العباد کے حوالے سے ہم سے غلط ہو گئے ہیں اب ان کا کیا کیا جائے. جیسے کہ ہم نے کسی کی غیبت کر دی, جیسے کہ ہم نے وراثت کے مال میں گڑبڑ کر دی, جیسے کہ ہم نے کسی کے ناجائز مال پر قبضہ کر لیا, کسی کو ہاتھ زبان سے نقصان پہنچا دیا. ٹھیک ہے, تو اب کیا کرنا ہے, اس حقوق العباد کو ادا کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر وراثت کا مال کھا لیا تھا تو اس کو دیا جائے, جو اس کا حق بنتا تھا وہ اس تک پہنچایا جائے. کسی کی چیز کو ناجائز قبضہ کر لیا وہ اس تک پہنچائی جائے. ٹھیک ہے, کسی کی امانت میں خیانت کی تو اس کی امانت اس کو لوٹائی جائے. کوئی ایسا عمل جو دوسرے انسان سے ریلیٹڈ تھا اس کے ساتھ وہ عمل لوٹایا جائے, نہیں تو اس پر سوال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں جی. اب غیبت کو کیسے لوٹائیں جس کی ہم نے کر دی تھی, تو پھر غیبت کو لوٹانے کے 2-3 طریقے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی تھی اس کی ہی اب تعریف سب کے سامنے کی جائے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کی جائے کثرت سے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس شخص سے جا کر معافی کی مانگی جائے. یہ نہ کہا جائے کہ بھئی تمہاری میں نے بہت غیبت کی تھی تو پلیز مجھے معاف کر دینا, نہیں تو آپ کی لڑائی ہو جائے گی. کیا کہا جائے کہ انسان ہونے کے ناطے بہت سارے حقوق میں کمی بیشی ہو جاتی ہے, میں نے تمہیں معاف کر دیا, تم بھی مجھے معاف کر دو. سمجھ آ گئی؟ تو یہ کیا ہے, یہ بہت خوبصورت, اور ساتھ ساتھ اس کی تعریف کی کریں جس کی غیبت کی تھی, محفل میں تعریف کریں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر وہ شخص جو اب دنیا سے جا چکا ہے یا وہ اب ہمیں نہیں ملے گا یا مجھے زندگی کا پتہ نہیں ہے اور میرا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے ملاقات کا, تو پھر کیا کرنا چاہیے, تو پھر ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت کثرت سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حقوق العباد میں کمی وغیرہ کو اصلاح عمل کے ذریعے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کا یہ طریقہ ہے جو سکھایا گیا ہے. جو شخص دنیا سے جا چکا ہے اب اس کی غیبت ہم نے کی تھی تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, اس کے حق میں مغفرت کی کثرت سے دعا کی جائے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے اور ہمیں غفور اور رحیم کی صفت سے آراستہ کر کے اللہ تعالی ہمیں بخشش عطا فرما دیں گے اور قیامت میں ہمارے لیے وہ رحیم بن جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.